Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyar. Welcome to our video lecture series. Today's lecture we are going to learn about mail server and web server. In previous lecture we also discussed about application server as well as file server. So now we discuss about what is mail server, how it works, and which protocol are also used. When we send one message from to one PC to another PCs. So now first we try to see understand its basic concept or definition. A mail server is a server that handles and delivers email over a network, usually over the internet. Indirectly we can say a mail server is nothing but it is a one kind of or also known as a email or electronic mail is a server which handles the delivers any kinds of email over a network using internet. Email or a mail server is a computer system which sends and receives email using the standard email protocol known as a SMTP protocol, simple mail transfer protocol we can consider it. A mail server can receive email from client computer and deliver them to other mail server. A mail server can receive email from a client computer and deliver them to other mail server. A mail server deliver email to client computer as well. Simple. Here a mail server can send a message to or deliver to second server. The same way a mail server deliver email to client computer as well. Means client to server communication we can consider as a client to communication. A mail server can also deliver email to client computer. A client computer is normally the computer where you read your email. For example, your computer at home or in your office. Simply client computer is nothing but you can consider સિમ્પલ વન એક્ઝામ્પલ જો આપણે કન્સિડર કરીએ તો આપણું કોમ્પ્યુટર્સ છે ત્યાં આગળ મોનિટર અને સીપીયુ રહેલું છે. તો મોનિટરને આપણે આપણી ભાષાની અંદર છે ક્લાયન્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ અને જે સીપીયુની અંદર જે ડેટા સ્ટોર થાય છે તો આપણે એને સર્વર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. તો આપણું જે લાઈવ પ્રેક્ટિકલી કોમ્પ્યુટર જે છે એને આપણે ક્લાયન્ટ ટુ સર્વર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. અહીંયા આગળ એ જ છે કે ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર ઇઝ નોર્મલી ધ કોમ્પ્યુટર વેર યુ રીડ યોર ઈમેલ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોમ્પ્યુટર એટ યોર હોમ ઓર યોર ઓફિસ જે આપણી પાસે કોમ્પ્યુટર રહેલું છે એનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્સિડર કરીએ તો મોનિટરને આપણે ક્લાયન્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ અને સીપીયુને આપણે શું કરી શકીએ એઝ અ સર્વર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. Also an advanced mobile phone or smartphone with email capabilities can be regarded as a client computer in this circumstance. Indirectly we can also say in advance mobile phone, smartphone or same with email communications devices known as a client computer. Next. Here we see one practically example. This is known as a client server or client computer and this is known as a server computer or server receiver side, sender side and receiver side. When sender sends any kinds of message, it message sends with the help of SMTP protocol. એના થ્રુ અહીંયા આગળથી ડેટા છે એ ટ્રાન્સમિટ થશે, આ સર્વર પાસે જશે, આ સર્વર ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થ્રુ રિસીવરના સર્વર પાસેથી જશે. રિસીવરનું જે મેઇલ સર્વર છે ત્યાં આગળ આવશે અને ત્યાર પછી જે રિસીવરનું કોમ્પ્યુટર છે એ કોમ્પ્યુટરને ત્યાં રિસીવ કરી શકશે, મેળવી શકશે. તો ઓલ ઓવર આખું આ એક સ્ટ્રક્ચર આપણી સામે આપવામાં આવેલું છે એ મેઇલ સર્વરનું સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવેલું છે કે અહીંયા આગળથી જે સેન્ડર છે એ મેસેજને સેન્ડ કરશે
એટલે ડાયરેક્ટલી છે એ રિસીવર પાસે નથી જઈ શકતો, પણ સૌથી પહેલાં ક્યાં આગળ આવે છે એ સેન્ડરનું જે સર્વર છે, જે મેલ સર્વર છે એમની પાસે આવે છે. ત્યાં આગળથી એસએમટીપી પ્રોટોકોલ થ્રુ એની મદદથી ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. સિમ્પલ મેલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ, તેને ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થ્રુ ક્યાં આગળ પહોંચાડવાનું છે તો કે જે રિસીવર સાઇડનું જે સર્વર છે એ સર્વરમાં એને પહોંચાડી દેશે. ત્યાં આગળથી અગેઇન પર્ટિક્યુલર પ્રોટોકોલની મદદથી રિસીવર સાઇડનું જે કોમ્પ્યુટર છે, જેને આપણે ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર તરીકે પણ અગેન કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, એ રિસીવર સાઇડનું કોમ્પ્યુટર એને ડાઉનલોડ કરી શકશે અથવા તો રિસીવ કરી શકશે. તો અહીંયા આગળ આ સર્વરમાંથી આ કમ્પ્યુટરની અંદર ડેટાને ડાઉનલોડ કરવા માટે પીઓપી પ્રોટોકોલ અથવા તો આઈમેપ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસ પ્રોટોકોલ વર્ઝન 3 પીઓપી 3 તરીકે ઓળખી શકાય છે. એવી જ રીતના આઈમેપ મીન્સ ઇન્ટરનેટ મેસેજ એક્સેસ પ્રોટોકોલ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકાય છે. એ ડિફરન્સ શું છે અમારા લેટરથી આપણે ચેક કરાવડાવીએ છીએ, પણ પહેલાં અત્યારે એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામને છે એ સમજજો. તો અહીંયા આગળથી શું થાય છે કે સેન્ડર સાઇડથી જ્યારે ડેટાને સેન્ડ કરવામાં આવે છે ત્યારે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એસએમટીપી પ્રોટોકોલ સૌથી પહેલાં છે એ સેન્ડરના સર્વર પાસે આવશે. સેન્ડરનું સર્વર છે એ ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થ્રુ એ રિસીવરના સર્વર પાસે ડેટાને મોકલી આપે છે. ત્યાર પછી રિસીવરનું સર્વર છે એ શું કરાવડાવે છે, જે તે એના ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર સુધી ડેટાને પહોંચાડશે. પણ કેવી રીતના પહોંચાડશે, કોની મદદથી, તો અથવા તો આ સર્વરમાંથી જ્યારે કોમ્પ્યુટરની અંદર જ્યારે ડેટાને ડાઉનલોડ કરવામાં આવશે, રિસીવ કરવામાં આવશે, કોની મદદથી, તો કે ત્યાં આગળથી POP3 અથવા તો આઈમેપ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો ધીસ ઓલ સ્ટ્રક્ચર ઓર ડાયાગ્રામ નોન એઝ એ મેલ સર્વર કોન્સેપ્ટ. તો સિમ્બલ અગેન એક જો રફ એન્ડ ટફ લેંગ્વેજમાં આપણે એને કન્સિડર કરીએ તો સિમ્પલ મેલ ટ્રાન્સફર SMTP is used for sending and delivering from a client to a server via port number 25. Very most important statement student here. SMTP જે પ્રોટોકોલ યુઝ કરે છે એ કોઈ ચોક્કસ પોર્ટ નંબરનો યુઝ કરે છે, અને કયા પોર્ટ નંબર ઉપરથી ટ્રાન્સમિટ થાય છે તો કે 25 નંબરનો જે પોર્ટ નંબર છે એ પોર્ટ નંબર થ્રુ એ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરાવડાવે છે. તો એને આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એક આઉટ ગોઈંગ સર્વર તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતના મેં હમણાં અહીંયા આગળ કીધું કે POP3ની મદદથી છે એ ડેટાને છે રિસીવ કરવામાં આવે છે, ડાઉનલોડ કરવામાં આવે છે, અથવા તો આઈમેપ થ્રુ ડેટાને રિસીવ કરવામાં આવે છે. તો એ શું છે, તો POP છે એ બીજું કંઈ જ નથી, પોસ્ટ ઓફિસ પ્રોટોકોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અલાઉઝ ધ યુઝર ટુ પિક અપ ધ મેસેજ and download it into his own inbox. Very most important statement again dear student, જેને આપણે ઇનકમિંગ સર્વર તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો POP જે પ્રોટોકોલ છે એ શું કરે છે, યુઝરને અલાવ કરે છે ટુ પિક અપ ધ મેસેજ એન્ડ ડાઉનલોડ ઇટ ઇન યોર બોક્સ. અહીંયા આગળ પોતાના જે ડિવાઇસ છે, કોમ્પ્યુટરનું જે હાર્ડ ડિસ્ક છે એ હાર્ડ ડિસ્કની અંદર ડાઉનલોડ કરવાની ફેસિલિટી આપે છે. કોણ, તો POP3 પ્રોટોકોલ. એ જ રીતના આઈમેપ પ્રોટોકોલનો મેઇન યુઝ શું છે, તો આઈમેપ જેનો ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેટ મેસેજ એક્સેસ પ્રોટોકોલ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો ઇટ એક્સેસિંગ ઈમેલ ઓન અ સર્વર વિધાઉટ હેવિંગ ટુ ડાઉનલોડ ધેમ ટુ લોકલ હાર્ડ ડ્રાઈવ અથવા લોકલ હાર્ડ ડિસ્ક. તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં વસ્તુ સિમ્પલ ડિફરન્સ જ સમજાવે છે POP3 અને આઈમેપ માટે, કે જ્યારે આઈમેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જે પર્ટિક્યુલર પીસી છે, કોમ્પ્યુટર છે, એમની હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર એને ડાઉનલોડ કરવામાં આવતું નથી. ડેટાને એક્સેસિંગ કરવાની ફેસિલિટી આપે છે, પણ કેવી રીતના, તો વિધાઉટ ડાઉનલોડિંગ થાય, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એ ઇન્ફોર્મેશન ડાઉનલોડ થાય છે અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય છે. અને ક્યાં આગળ સ્ટોર થાય છે, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની અંદર એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ક્લાઉડ જે કોમ્પ્યુટિંગ કોન્સેપ્ટ છે, સર્વર છે, ક્લાઉડ સર્વર છે, એમની અંદર એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે. અગેન કોર્ટને મેન્શન કરજો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. ઘણી વખત એક્ઝામની અંદર સિમ્પલ આવો ક્વેશ્ચન આવી શકે, વોટ ઇઝ ધ મેજર ડિફરન્સ બિટવીન આઈમેપ એન્ડ POP3 પ્રોટોકોલ. તો POP3 પ્રોટોકોલ શું કરે છે કે અહીંયા આગળ રિસીવર સાઇડના સર્વરમાંથી ડેટાને ડાઉનલોડ કરી અને જે તે પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડ્રાઈવમાં અથવા તો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર ડેટાને સંગ્રહ કરાવે છે, સ્ટોર કરાવડાવે છે. જ્યારે આઈમેપ શું કરાવડાવે છે, એ ડાઉનલોડ કરાવડાવે છે, એક્સેસ કરાવડાવે છે.
પણ એ જે તે પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર ડેટા સ્ટોર થતો નથી. એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી છે ક્લાઉડ ડ્રાઈવની અંદર જ ડાયરેક્ટલી સ્ટોર થાય છે. તો આવી રીતના ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી આખું એક સર્વર છે એ સર્વરનું કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. તો અહીંયા આગળ અગેન આપણે બ્રીફમાં સિમ્પ્લિફિકેશન આપવામાં આવ્યું છે કે એસએમટીપી અને POP3 છે શું છે, તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ડેટાનું ટ્રાન્સફરિંગ કરવા માટે ખાસ આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વેન યુ પ્રેસ ધ સેન્ડ બટન ઇન યોર email program, the program will connect to server on the network or internet, that is called SMTP server. With the help of SMTP protocol, we send any kinds of message to sender to receiver side. SMTP is acronym for Simple Mail Transfer Protocol, and it is a protocol that is used when email are delivered from client computer to server computer and from server to other servers. Very most important statement again, this particular statement. The email are delivered from client to server and from server to other server, one server to another server, which is also used to SMTP protocol. ઇન સિંગલ વર્ડમાં આપણે એટલું જ કહી શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણે એક મેઇલ સેન્ડ કરીએ છીએ, જેવું સેન્ડ ઉપર આપણે બટનને ક્લિક કરાવડાવશે એટલે એ ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરાવડાવશે એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન. હમણાં જ આપણે ઉપરના ડાયાગ્રામમાં જોયું કે ભાઈ એક સર્વરમાંથી એને બીજા સર્વરની અંદર લઈ જવામાં આવશે, કારણ કે પહેલાંથી સૌથી પહેલાં સેન્ડર સાઇડના સર્વરમાં ડેટા જશે, સેન્ડર સાઇડથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થ્રુ રિસીવર સાઇડના સર્વર પાસે ડેટાને પહોંચાડવામાં આવશે. તો એ ડેટાને પહોંચાડવા માટે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો કે સિમ્પલ મેલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વેન યુ ડાઉનલોડ ઈમેલ ટુ યોર email program, the program will connect to the server on the net, that known as a POP3 server. POP3 protocol, also known as a server. તો અહીંયા સિમ્પલ અગેન આપણે હમણાં પ્રીવિયસ ડાયાગ્રામની અંદર જોયું કે ભાઈ જ્યારે રિસીવર સાઇડના સર્વરમાં ડેટા રિસીવ થઈ જાય છે, ડેટા આવી જાય છે, પણ જ્યારે પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટરની અંદર આ રેકોર્ડને છે ડાઉનલોડ કરવું છે, એને સ્ટોર કરાવડાવવું છે, તો તે ટાઈમથી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ POP3 પોસ્ટ ઓફિસ પ્રોટોકોલ વર્ઝન 3નો ઉપયોગ કરી અને વી કેન ડાઉનલોડ એની કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ સ્ટોર ધીસ પર્ટિક્યુલર ડેટા ઓન અવર હાર્ડ ડિસ્ક or our devices. Next, a POP3 server uses a protocol name POP3 for its communication purpose. That is the reason why it is called a POP3 server, and POP3 is acronym for Post Office Protocol version 3. Simple, many times asked what is the full form of POP3. It is known as a Post Office Protocol version 3. Next, web server. So I hope student you got this concept very well. What is a web server? Now, sorry, what is the email server? Now, same we discuss about a web server. Now, what is web server? In single word, we can say a web server is a computer where the web content is stored. Again, web server is nothing but it is a store huge amount of information and also give some particular functionality as a server. Server means it provides different types of functionality or facilities. Basically, web server is used to host the website, but there exist other web servers such as a gaming, as a storage, as a FTP, as a email, etc. etc. અહીંયા આગળ આનો મેઇન પર્પઝ શું છે વેબ સર્વરનો? તો એનો મેઇન પર્પઝ એ છે કે વેબસાઇટને હોસ્ટ કરવાનો છે. આપણે ઘણી વખત આપણે આવું વર્ડનો યુઝ કરાવડાવીએ છીએ કે વેબસાઇટને હોસ્ટ કરવી. હોસ્ટ કરવી એટલે શું? તો એક વખત આપણી વેબસાઇટ છે કમ્પ્લીટ બની જાય છે, પછી આપણે એને વેબસાઇટનું જે સર્વર છે એ સર્વરની અંદર એને સ્ટોર કરાવડાવીએ છીએ. ઇટ મીન્સ કે આપણે એનું એક છે એ ડોમેઇન નેમ છે એ રિસીવ કરીએ છીએ. કાયદેસર આપણે એને રજિસ્ટર કરાવડાવવું પડશે, અને જેવું આપણી પાસે ડોમેઇન નેમ મળી જાય છે એટલે આપણી વેબસાઇટ છે એ વેબ સર્વરની અંદર સ્ટોર થઈ જાય છે. ત્યાં આગળ એ તો કોન્સેપ્ટ છે જ, પણ સાથે સાથે અલગ અલગ બીજા પણ શું છે તો કે આપણે અમુક ગેમિંગ પર્પઝ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અમુક સ્ટોરેજ ડિવાઇસ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અમુક ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલના પર્પઝ માટે પણ એનો ઉપયોગ કરાવડાવી શકીએ છીએ. જોઈએ now here. Web server is a computer that runs a website. It is a computer program that distributes web pages as they are required. યુઝરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બેઝ ઉપરથી એ શું કરશે, સર્વર છે
એ પર્ટિક્યુલર પેજીસને છે જે યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ છે બેઝ ઉપર તેને રિસ્પોન્સ છે એ બેક આપશે. A basic objective of the web server is store, process and deliver web page to the user. Very most important statement, dear students. This basic objective of web server what is? It stores the different kinds of information, processes it and deliver web page to the users. This intercommunication is done using hypertext transfer protocol. This communication, which protocol use? So HTTP protocol use hypertext transmit protocol. Next, here we see it's practically with the help of one diagrammically information. Here this is the end user. When user sends any kinds of requests, first goes to the internet. Send its request to the server. Server check particular requests, it proceed it and finally it responds back to the યુઝર. તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં સિમ્પલ વસ્તુ આપણે સમજાવે છે કે યુઝર જે છે એ યુઝર ત્યાં આગળથી એની કોઈ ચોક્કસ ક્વેરીને છે એ રિલીઝ કરે છે, જનરેટ કરે છે. તો અહીંયા આગળથી એ રિક્વેસ્ટ છે એ જનરેટ થશે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ થ્રુ એને પર્ટિક્યુલર વેબ સર્વર પાસે એ રિક્વેસ્ટને મોકલવામાં આવશે. એ વેબ સર્વરની અંદર અહીંયા શું કરવામાં આવશે? પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવશે. એ વેબ સર્વરની અંદર એને ચેક કરવામાં આવશે કે ભાઈ યુઝરની રિક્વેસ્ટ શેને કયા ટાઈપની છે, શેને રિલેટેડ છે. એ બેઝ ઉપરથી જે તે પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટ અથવા તો વેબસાઇટનું જે પેજ છે એ પેજને ત્યાં આગળથી છે ફાઇન્ડ કરી અને અગેન એને રિટર્ન કરવામાં આવશે ટુ ધ એન્ડ યુઝર, જેને આપણે રિસ્પોન્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. બેક રિસ્પોન્સ છે એન્ડ યુઝરને આપવામાં આવે છે અને એ જોઈ શકે છે. તો આવો આનો મેઇન કોન્સેપ્ટ છે, વેબ સર્વર તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. These web pages are mostly static content that includes HTML document, image, style sheet, text, etc. અને આ જે વેબ પેજીસ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી બીજું કંઈ જ નથી, પણ એક સ્ટેટિક પેજ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. સપોઝ કે આપણે એક વેબસાઇટ બનાવીએ છીએ તો વેબસાઇટની અંદર અમુક ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન છે શું કરાવડાવીએ છીએ, અગાઉથી જેને સ્ટોર કરાવી દઈએ છીએ, તો એને સ્ટેટિક ઇન્ફોર્મેશન તરીકે કન્સિડર કરી શકાય છે, જેમની અંદર HTML કન્સેપ્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે, ઇમેજીસનો, સ્ટાઇલ શીટનો અથવા તો અલગ અલગ બીજા કન્સેપ્ટ થ્રુ આ કન્સેપ્ટને પ્રોપરલી મેનેજ કરી શકાય છે. અપાર્ટ ફ્રોમ HTTP, a web server also support SMTP protocol and FTP protocol for emailing and for file transferring and storing. Very most important again, ત્યાં આગળથી HTTP પ્રોટોકોલનો તો યુઝ કરવામાં આવે જ છે, પણ સાથે સાથે SMTP અને FTP પ્રોટોકોલનો પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. SMTP પ્રોટોકોલ હમણાં જ આપણે મેઇલ સર્વરમાં જોયું કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ મેસેજને કેરી કરવા માટે એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટેનો ખાસ યુઝ કરવા માટેનો સિમ્પલ મેઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ તરીકે ઓળખી શકાય છે. અને એ જ રીતના FTP ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી શું કરાવડાવે છે, અમુક એ ટાઈપની જે ફાઇલો છે એ ફાઇલોને ટ્રાન્સમિટ કરાવી અને જે તે પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર એને સ્ટોર કરાવડાવે છે. So here again we see one diagrammically information. This is illustrate or demonstrate the use of web server as well as simultaneously communicate with application server. In previous lecture we also discussed direct indirectly web server and application server is always work simultaneously. So here આપણે અહીંયા પરથી જોઈ શકીએ છીએ આ વેબ સર્વર છે, અહીંયાથી વેબ ક્લાયન્ટ છે એ કોઈ HTTP થ્રુ એ રિક્વેસ્ટને છે મોકલવામાં આવશે, અહીંયા વેબ સર્વર પાસે જશે. વેબ સર્વર છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એના સ્ટેટિક જે ડેટાબેઝ છે ત્યાં આગળથી એને ચેક કરાવડાવશે, અગેન ત્યાંથી એનો રિસ્પોન્સ છે એ બેક આવશે, અહીંયા આગળથી એ સર્વરની અંદર આવશે અને અહીંયા આગળ એપ્લિકેશન સર્વર પાસે આવશે. તો એપ્લિકેશન યુઝર છે એ કયા ટાઈપની એપ્લિકેશનને એક્સેસ કરવા માગે છે ને રિલેટેડ આ કન્સેપ્ટ છે એ એપ્લિકેશનના સર્વરમાંથી અમુક ઇન્ફોર્મેશનને લઈ અને એને અગેન છે શું કરવામાં આવશે, એને બેક કરવામાં આવશે. રિસ્પોન્સ સર્વલેટ તરીકે આપણે એને બેક કન્સિડર કરી શકીએ. અને ફાઇનલી વિથ હેલ્પ ઓફ HTTP યુઝર ગેટ ઇઝ કન્સેપ્ટ. તો આવી રીતના સાયમલ્ટેનિયસલી શું અહીંયા આગળ કરવામાં આવે છે એ વેબ સર્વર અને એપ્લિકેશન સર્વર છે એ બંને સાથે થાય છે. સપોઝ કે યુઝર છે www.khel.com, તો khel.com શું છે, એ એક ટાઈપની એપ્લિકેશન છે. તો એ એપ્લિકેશનને ક્યાં સ્ટોર કરવામાં આવશે, હેન્ડલ કરવામાં આવશે, તો
કે એપ્લિકેશન સર્વરની અંદર એને સ્ટોર થયેલી હશે. એટલે અહીંયા આગળથી એને ચેક કરવામાં આવશે કે ભાઈ યુઝરની ઇન્ફોર્મેશન એ સ્ટેટિક ટાઈપની છે કે ડાયનેમિક ટાઈપની છે. જો સ્ટેટિક ટાઈપની હશે તો એ રીતના અહીંયા આગળથી આનાથી ચેક કરાવી અને એપ્લાય કરવામાં આવશે. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એવું પણ ખાસ કહી શકીએ છીએ કે એપ્લિકેશન સર્વર છે ઇઝ યુઝડ ફોર ડાયનેમિક સ્ટોરેજ ઇન્ફોર્મેશન. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ગઈકાલે પણ જોયું એવી જ રીતના અહીંયા આગળ છે એ એપ્લિકેશન સર્વર છે કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જનરલી છે એ કન્સિડર કરે છે તો કે ડાયનેમિક ઇન્ફોર્મેશન છે એ હેન્ડલ કરે છે, સ્ટોર કરે છે. જ્યારે વેબ સર્વર છે એ કયા ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન છે એ સ્ટોર કરાવડાવે છે તો કે ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર સ્ટેટિક ટાઈપ્સ સ્ટોર ઇન્ફોર્મેશન. તો આવી રીતના આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક ટાઈપની જે પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન છે એ ઇન્ફોર્મેશનને આપણે ત્યાં આગળથી કોમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ. સમ કી પોઈન્ટ ઇઝ ધેર હિયર. When client send a request for a web page, the web server search for the request page. If a request page is found, then it will send it to client with a HTTP response. સિમ્પલ અહીંયા આગળ એક એનું વર્કિંગ આપ્યું છે કે ભાઈ ખરેખર આ પ્રોસેસ કેવી રીતના થાય છે. તો સૌથી પહેલાં જ્યારે યુઝર છે શું કરાવડાવે છે, જે ક્લાયન્ટ છે એ એની રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરે છે, એ વેબ પેજ પાસે જાય છે, વેબ સર્વર જે છે એને સર્ચ કરશે, એ રિક્વેસ્ટ જો અવેલેબલ છે તો એ અવેલેબલ રિક્વેસ્ટને છે એ એઝ એ રિસ્પોન્સ તરીકેને છે એ આપવામાં આવશે અને ક્લાયન્ટ છે એને અગેન HTTP રિસ્પોન્સ તરીકે છે રિસીવ કરી શકશે. ઇફ રિક્વેસ્ટ વેબ પેજ ઇઝ નોટ ફાઉન્ડ, વેબ સર્વર વિલ બી સેન્ડ a HTTP રિસ્પોન્સ એરર 404 નોટ ફાઉન્ડ. મેની ટાઈમ્સ આપણે આવું ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે અમુક એ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન છે એ સર્વરની અંદર સ્ટોર થયેલી નથી હોતી. તો એટ એ ટાઈમ આપણી સામે એક એરર જનરેટ કરશે અને એરરની અંદર શું આપશે 404 મીન્સ કે ત્યાં આગળ આ સર્વરની અંદર પર્ટિક્યુલર જે આપણે વેબસાઇટ અથવા તો વેબ પેજને સર્ચ કરવા માંગીએ છીએ એ ઇન્ફોર્મેશન ત્યાં આગળ અવેલેબલ નથી. If client has a request for some other resources, then the web server will contact to the application server and data store to construct the HTTP response. Very most important next and last statement. હમણાં આપણે અહીંયા આગળ ડાયાગ્રામની અંદરથી ખાસ ચેક કરાવ્યું કે જો અહીંયા આગળથી અમુક એવી સ્ટેટિક ઇન્ફોર્મેશન નથી અને ઇન્ફોર્મેશન નહીં મળે તો એ વેબ સર્વરથી કોનો કોન્ટેક્ટ કરશે, એ એપ્લિકેશન સર્વરનો કોન્ટેક્ટ કરે છે અને એપ્લિકેશન સર્વર પાસેથી કોઈ સમથિંગ એ ટાઈપની જો ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હશે તો એ રિસીવ કરી અને એ યુઝરને પહોંચાડે છે. તો આપણે અહીંયાથી ખાસ આ પોઈન્ટને સમજી શકીએ છીએ કે ઇફ ક્લાયન્ટ has a request for some other resources, then web server will contact to the application server and data store to construct the HTTP response. તો આવી રીતના આ જે સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ જે છે એ કોન્સેપ્ટ આપણે એને આગળથી પ્રોપરલી પ્રેક્ટિકલી હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. Dear student, I hope you got this concept. If you have any kinds of query, please contact me or give it in my comment section. I will try to solve your problem very well. I hope you got this concept very well. Thank you for watching this video.